보물을 찾아 여기까지 왔습니다. 보물의 위치입니다. 교수대에서 떡갈나무로 걸어가다가 오른쪽 직각으로 돌고 걸어온 만큼 간 다음 깃발을 꽂습니다. 다시 교수대에서 이번엔 소나무 쪽으로 가다가 왼쪽 직각으로 돌고 걸어온 만큼 간 다음 깃발을 꽂습니다. 보물은 두 깃발 중간에 있습니다. 그럼 교수대부터 시작해 볼까요? 아니, 교수대가 없습니다. 포기할 수는 없지 않겠어요? 인생 참 쉽지 않죠? 그래, 그게 있었습니다. 어떤 수. 이 산에는 보물을 찾을 수 있을까요? 벨기에는 유럽 북서쪽에 위치한 작은 나라입니다. 재미있게도 유럽에서 가장 큰 공룡 전시관을 가지고 있죠. 백악기를 주름잡았던 공룡들, 자신의 전성기를 뼈다귀로 남겨놓았습니다. 사실 이 박물관의 자랑은 따로 있습니다. 큰 전시장일 줄 알았는데 서랍에서 나오네요. 콩고 비군과 국립공원 이상고 지역에서 발견한 겁니다. 이것도 동물 뼈입니다. 빗금이 그어져 있습니다. 인간이 뭘 해놓은 거죠? Les datations qui ont été faites, les plus récentes, supposent un âge autour de 20 000 ans, plus de 20 000 ans en fait. Ce qui est très ancien pour des connaissances mathématiques, puisqu'on n'en a pas de traces autres dans le monde pour cette époque. Alors, Jean de Hinzelin a observé sur ce bâton toute une série d'encoches extrêmement bien tracées, donc très précises et à intervalles réguliers. 뼈 오른쪽부터 빗금을 볼까요? 3,
6. 그리고 그 다음은 4, 8. 규칙이 있네요. 2배죠. (2만 년) 전 인간들이 왜 이걸 새겼을까요? On ne peut faire que des suppositions aujourd'hui, donc peut-être liées à leur activité de pêche, peut-être liées à toute autre chose, à un décompte des jours, à un décompte des étoiles. Il n'y a que des hypothèses à ce sujet. 이 빗금이 뭘 말하는지는 몰라도 그들이 어떻게 시작했는지는 짐작할 수 있죠. 중앙아시아 내륙의 기르기스스탄 국토 대부분이 산입니다. 해발 3,000m의 이 땅은 서늘한 게 양을 키우기엔 참 좋습니다. 수의 기온을 찾아 여기에 왔습니다. 기르기스 민족은 조상 대대로 유목민이죠. 늦봄 목동들은 마을의 양들을 모아 산을 올랐습니다. 여름 내내 여기서 풀을 먹이죠. Daniel, hayda. 양을 우리에 가둘 시간입니다. 목동들에겐 중요한 일이 남아있죠. 양을 세는 일입니다. 혼자 세다 틀릴까봐 둘이서 셉니다. 양이 갑자기 몰려들면 마음이 급해지죠. 그래도 정신 바짝 차립니다. 놓치면 큰 고생이 기다리고 있으니까요. 곧 해가 빠질 겁니다. 양들을 다 세고 나면 어둠이 바로 지척이죠. Janağını bağırıyor. Men kichine жаңылган калдым жеңе, чынында. Ошо мен да жаңылдым да. Ошо турла. Менден эки өлөгөн болот. 양의 머릿수를 맞춰놓지 않으면 나중에 양 주인이 굉장히 성을 낼 겁니다. 개수를 세는 일, 이 목동의 고민은 사실 굉장히 오래됐습니다. 인류가 생겨나고 가축을 기를 무렵입니다. 그땐 어떻게 셌을까요? 통통한 양 한 마리, 돌멩이 하나, 새끼 양 한 마리, 돌멩이 하나, 갈색머리 한 마리, 이것도 돌멩이 하나.
인류가 처음 양을 기르던 곳에서 나온 유물입니다. 진흙으로 만든 겁니다. 안은 비었고요. 기원전 3500년 사람들은 자기 재산을 이 안에 넣었습니다. 겉에다가 자기 거라는 표식도 해놨죠. 이 돌멩이가 재산입니다. 통통한 양, 새끼 양, 갈색머리 양, 크기와 모양에 상관없이 모두 돌멩이 하나. Maybe they're too fat cows or too skinny cows, and that's quite different. But then there's the numbers mathematicians use where 2 is simply 2, and it's not 2 of anything. And so for Plato, this is what raises the mind towards higher things. It's when we deal with the mathematicians' numbers where 2 is not 2 fat cows, 2 thin cows, it's just 2. 통통한 양도 1, 마른 양도 1, 숫자가 생깁니다. 작대기가 10개면 말발굽 하나, 10이죠. 자연의 모습을 따서 자연수입니다. 수가 생기자 그 다음은 빨라집니다. 이제 자연수만 가지고는 부족합니다. 문명이 발달하면서 분배의 문제가 생기죠. 새로운 어떤 수가 필요합니다. 고대 이집트의 파피루스입니다. 수학 문제가 적혀 있죠. 새로운 수가 여기 있습니다. 자연수를 자연수로 나눈 수, 분수입니다. 2분의 1, 하나를 둘로 나눈 수. 3분의 1, 하나를 셋으로 나눈 수. 분수로 나누는 문제를 해결합니다. 수는 발견되는 것일까요? 만들어지는 것일까요? 자연수, 분수. 다음 이야기는 여기서 펼쳐집니다. 수학자에게 그리스는 정신의 고향입니다. 이 땅에서 오늘날 수학의 기본이 생겼죠. 수학자뿐만 아니라 철학자에게도 그리스는 특별합니다. 수학이 철학이고 철학이 수학이던 시대였으니까요. La mathématique est née ici en même temps que la philosophie comme un moyen de comprendre le monde. La Grèce était au carrefour de plusieurs civilisations. Il y avait les contacts avec l'Égypte, les contacts avec l'Orient et d'autres encore. Et les Grecs étaient un peuple de voyageurs, des explorateurs. Ils aimaient beaucoup parler, raconter des histoires. C'était des marins, c'était des commerçants, c'était des guerriers. Et ils se retrouvaient au cœur de tout un écosystème d'échange d'idées.
Et ils ont conçu ces disciplines, philosophie, mathématiques, comme un moyen d'accéder à la vérité. 다른 문화, 다른 언어, 다른 문물, 다른 민족들이 한데 모였습니다. 그들이 서로 떠듭니다. 내가 옳으니 내 법대로 하자고요. 그리스 지식인들은 서로 다른 목소리를 조절하기 위해서 원칙을 세웁니다. 그 원칙이 책으로 남아 있습니다. 오늘날 수학 교과서의 모범. 공리를 하나씩 쌓아 올려 진리를 규명하는 게 그리스식 사고방식입니다. 단 자와 컴퍼스만 써야 합니다. 공리를 쌓아 올리는 도구죠. Voici un exemple de problème que l'on peut résoudre à la règle et au compas. La bisection de l'angle. Ou comment partager un angle en deux angles égaux. Ici, plante le compas sur l'angle. 각의 중심에 컴퍼스를 대고 원을 그립니다. 교점이 생깁니다. 여기에 다시 컴퍼스를 대고 각각 원을 그립니다. 이 원이 만나는 두 점과 중심을 이으면 각은 2등분됩니다. 같은 방법으로 4등분도 가능합니다. (8등분도) 가능합니다. (3등분이) 안 되죠. 안 되니까 계속 매달립니다. 자와 컴퍼스로 두드리며 갔던 길. 실제 쓰지도 않는데 끝까지 따져 묻습니다. 진리란 그런 거라고 믿었던 시대니까요. Il y avait une très ancienne prison mathématique construite par les Grecs dont nul ne pouvait s'échapper. C'étaient les 3 problèmes géométriques de l'Antiquité. Et l'un des murs de cette prison était la trisection de l'angle. Tout cela commence avec l'épidémie funeste envoyée par Apollon. 아폴로 신전을 지키는 사제가 아가멤논에게 딸을 뺏깁니다. 사제는 아폴로 신에게 기도하죠. 분노한 아폴로 신이 전염병을 돌게 합니다. 아테네 시민 4분의 1이 죽는 참사가 벌어집니다. 시민들은 아폴로 신에게 기도를 드려 신탁을 받아냅니다. 아폴로 신전의 제단을 더 크게 만들라. 단 모양은 똑같되 크기는 정확히 2배가 되어야 한다. 신탁을 풀면 전염병이 없어집니다. 시민들은 제단의 밑병과 높이를 2배로 늘립니다. 그런데 2배가 아닌
8배였습니다. 쉬운 방법이 있죠. 이 재단을 2배 키우려면 이 양을 2배 하면 됩니다. 그런데 따지기 좋아하는 그리스인들입니다. Bien sûr, on aurait pu mesurer le double du volume et construire un cube qui contienne exactement cette quantité d'eau. Mais ça n'aurait jamais pu être extrêmement précis, ça dépend de la mesure du volume. Or, les Grecs avaient soif de vérité éternelle et d'exactitude. Et donc, ils recherchaient une construction géométrique qui donne un cube dont le volume soit exactement le double du volume originel. Et bien sûr, ils voulaient que cela puisse s'accomplir uniquement à la règle et au compas. 자와 컴퍼스가 만든 이 완고한 세계가 뜻밖의 수를 찾아냅니다. 한 변이 1인 직각 삼각형을 놓고 고민에 빠진 사람. 빗변의 길이가 안 나옵니다. 피타고라스 학파의 히파수스는 좀 제 이해가 안 갑니다. 2분의 1, 1 나누기 2, 0.5. 분수라면 이처럼 딱 떨어집니다. 3분의 1, 1 나누기 3, 0.33333 또는 순환합니다. 그런데 이 수는 루트 2였죠. 이 수는 딱 떨어지지도 않고 순환하지도 않습니다. 이 길이는 자연수나 분수로는 표현이 안 됩니다. 무리수입니다. 자와 컴퍼스가 만들어낸 강박적 세상이 무리수를 찾아냅니다. (16세기) 밀라노. 상업이 발달해 사람들이 선망하는 도시. 그때도 야망 있는 사람들은 대도시로 왔습니다. 이곳에서 새로운 수가 나옵니다. 당시 지식인들 사이에는 결투가 대유행이었습니다. 이 대결에서 이기면 부, 명예, 그리고 종신 교수직이 생겼죠. 피만 안 흘렸지 인생 전부를 건 건 마찬가지. 대결 종목은 방정식입니다. 방정식은 블록 끼우기랑 비슷합니다. 끼우고 빼면서 답을 찾아가죠. 넓이를 알 수 없는 정사각형이 있습니다. 2차 방정식입니다. 이 변과 같은 선이 2개 있습니다. 이 둘을 더한 것이 24입니다. 정사각형의 한 변, x는 얼마일까요? 정사각형에 두 선을 갖다 붙입니다. 빈칸에 부록을 끼웁니다.
면적은 25, 한 변은 5. 원래 길이는 4입니다. x는 4. 2차 방정식은 면적, 3차 방정식은 x를 3번 곱한 겁니다. 입체 블록이죠. 피오르와 타르탈리아 두 사람은 약 한 달 전 서로에게 문제를 냈습니다. 오늘은 그 답을 확인하는 날. 당시 3차 방정식 종류는 3가지입니다. Questo è di Fiore. 총 30문제. 서로 자기가 아는 문제만 냈겠죠. 상대는 모르길 바라면서요. 피오르의 문제입니다. 입체와 선으로만 이루어진 방정식. 타르탈리아는 답을 알았죠. 그는 입체와 평면이 있는 방정식, 피오르는 몰랐습니다. 한 문제도 못 풀었습니다. 타르탈리아는 30문제를 다 풀었죠. 경기 결과는 30대 0. 방정식이 돈이 되는 세상. 타르탈리아의 이름이 이탈리아 사교계에 퍼집니다. 수학을 배우러 사람들이 찾아옵니다. 그 중에 의사 카르다노도 끼어 있었죠. 스코틀랜드 대주교가 고질병인 천식으로 무척 고생을 할 때 카르다노가 의사였습니다. 최초로 발진 팁스 임상 기록을 남길 정도로 유능했던 의사. 도박에도 일가견이 있던 그는 질병을 대하는 관점도 남달랐죠. 수술도 않고 약물도 안 쓰고 병의 원인을 찾기 시작합니다. 원인은 베개의 깃털. 알레르기 원리를 안 거죠. 남이 못 보는 걸 꿰뚫어 보는 사람. 수학을 하기에 딱 좋은 성격입니다. 게다가 끈질겨서 타르탈리아가 대결에서 이긴 방법을 알아내죠. 그에겐 야심이 있습니다. 카르다노는 세상의 모든 방정식을 정리해서 책으로 남깁니다. 타르탈리아의 방정식도 이 중에 일부입니다. 나머진 카르다노가 알아냈죠.
방정식을 풀다 보면 가끔 이상한 숫자가 답으로 나왔습니다. 사람들은 그냥 버려버렸지만 책을 쓰려는 카르다노는 마음에 걸렸습니다. (37장) 음수를 다루는 방법에 나오는 문제입니다. 더하면 10이고 곱하면 40인 두 수는 무엇인가? 더해서 10이 되는 수. 곱해서 가장 큰 수가 되는 건 5와 5. 하지만 곱해봐야 25입니다. 카르다노는 이 문제를 어떻게 해결했을까요? 정신적 고통이 뒤따른다. 책에다가도 토로할 만큼 이상한 문제였습니다. 그러나 고통을 무시하고 계산을 진행해 나가죠. (5 곱하기 5가) 아니라면 (5에서) 뭔가를 더하고 늘어난 만큼 (5에서) 뺍니다. 이 두 수를 곱해서 40. 풀면 x의 제곱은 마이너스 15입니다. 제곱해서 음수가 되는 수? 카르다노는 억지로 답을 적어 놓습니다. 정말 이상하게 생겼죠? 면적이 15인 땅, 한 변의 길이는 루트 15. 면적이 마이너스 15인 땅은 없습니다. 그런데도 카르다노는 계산한 겁니다. 루트 마이너스 15. 이 수는 얼마나 큰 수일까요? 얼마나 작은 수일까요? 카르다노의 답을 요즘 기호로 바꾸면 루트 안에 마이너스 1이 있습니다. 루트 마이너스 1. 상상의 수, 허수입니다. 무인도의 보물 찾으러 온 사내, 좌표를 잃어버리고 절망에 빠진 사내, 이 사내도 바로 그 수를 생각해냅니다. 허수. 그런데 그 수는 어디에 있을까요? 자연수가 있습니다. 자연수 사이에 분수가 있죠. 루트 2 같은 무리수도 있습니다. 중간에 0, 왼쪽에 음수, 그럼 허수는 어디 있을까요?
300년 가까이 흐릅니다. 괴물 같은 그 수는 이 유서 깊은 대학 도시에서 한 사람을 만납니다. (200년) 전 여기는 천문대였습니다. 이 천문대로 초빙될 무렵 가우스는 이미 스타였습니다. 세레스라는 소행성이 나타날 시각을 정확히 예측했던 덕분이죠. Und Gauss war der erste Direktor der Sternwarte. Und was man hier hat, ist das Teleskop oder ein Teleskop, wo ein anderes Teleskop früher gestanden hat, mit dem man die Himmel beobachten kann. Mit so einem Teleskop könnte man zum Beispiel Kleinplaneten und ähnliche Objekte sehr gut beobachten. 가우스가 별의 궤도를 계산할 수 있었던 건 수학적 능력 때문입니다. 이 천문대 관장으로 50년을 지냈지만 가우스는 역사상 가장 위대한 수학자 중 한 명입니다. 가난한 벽돌공의 아들 19살 가우스는 하루 종일 어떤 도형에 사로잡혀 있었습니다. 정17각형 작도. 그때 했던 고민이 아직까지 남아 있습니다. And he found a geometric construction with ruler and compass for a regular polygon with 17 sides. Wasn't known to the Greeks. Nobody expected this to be possible. Gauss found a way to do it. And this convinced him he ought to become a mathematician. 자와 컴퍼스만으로 정사각형을 작도해 볼까요? 선을 그은 뒤 원을 그립니다. 원과 선이 만나는 점에서 같은 길이만큼 호를 그립니다. 직교하는 선이 생깁니다. 네 점을 이으면 정사각형입니다. 정삼각형, 정사각형, 정오각형도 이런 식으로 작도가 가능합니다. 정17각형은 오랫동안 방법을 몰랐습니다. 가계 3등분선이나 재단 문제처럼 이 문제도 난제입니다. 굉장히 조심스럽고 신중하고 끈질기고 17각형 작도 문제를 풀기엔 좋은 성격. 정17각형은 왜 작도가 안 되는 걸까요? 작도 문제를 방정식 문제로 바꿉니다. 정사각형 X사승은 1, 정17각형 X17승은 1.
이 방정식을 곰곰이 들여다보죠. What is the structure that makes that possible? And it turns out to be because 17 is a prime number, and because when you subtract 1 you get 16, which is a power of 2. 2 times 2 times 2 times 2. Now, if you take ruler and compass constructions and translate them into algebra, you find they're all about solving quadratic equations. They're about taking square roots. 17은 1과 16의 합입니다. 16은 2를 4번 곱한 것과 같습니다. 자와 컴퍼스로 작도할 때 1차는 직선이고 2차는 원입니다. 즉 17차는 작도가 가능하다는 얘기입니다. 이것으로 각의 3등분 문제와 재단 문제도 답을 알게 됐죠. 둘 다 3차 방정식인데 직선이나 원의 문제로 바꿀 수가 없었습니다. 더 중요한 건 이 문제가 괴물 같은 수, 허수를 드러냈다는 겁니다. Now we call those imaginary numbers. Originally called imaginary numbers because people thought they weren't really there. They were sort of an invention. But then you get used to them and you realize they have a useful role to play in mathematics. 아이계의 사과는 얼마나 많을까요? 아이그램의 소금은 얼마나 짤까요? 아이 걸음을 가면 어디에 닿을까요? 수는 실감할 수 있어야 받아들이게 됩니다. 양수와 음수, 그리고 0. 허수는 어디에 있을까요? 가우스의 상상력은 수직선 밖을 향합니다. 가우스 평면입니다. 세상 모든 수가 여기에 있습니다. 이 평면 위에 아무데나 한 점 1 플러스 4i 복소수입니다. 실수와 허수로 돼 있죠. 이 평면 위에서 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기도 가능합니다. 이 수에 i를 곱해볼까요? 곱셈은 90도 회전입니다. i에 i를 곱하면 음수니까요. 보물은 어디 있을까요? 교수대에서 떡갈나무로 걸어가다가 오른쪽, 직각으로 회전, 걸어온 만큼 간 다음 깃발. 다시 교수대에서 이번엔 소나무 쪽으로 가다가 왼쪽 직각으로 돌고 걸어온 만큼 간 다음 깃발. 보물은 두 깃발 중간에 있습니다. 그런데 교수대가 없습니다. 이 문제도 허수를 이용하면 풀 수 있습니다.
이 섬에 수직선을 그었습니다. 소나무가 1, 떡갈나무가 -1. 여기에 허수축을 그었습니다. 아무 점이나 찍어 교수대가 있다고 칩니다. 교수대에서 떡갈나무까지 걸어갑니다. 온 만큼 그대로 더 갑니다. 거기서 오른쪽으로 90도 회전합니다. -i를 곱한 것과 같습니다. 깃발을 꽂습니다. 오른쪽 같습니다. 두 깃발의 중간에 보물이 있습니다. 더해서 반으로 나누면 i만 남습니다. 실제하지 않는 수가 우리에게 갈 길을 알려주기도 합니다. 거기엔 전혀 뜻밖의 세상이 우리를 기다리고 있죠. 빅뱅 우주론을 창시한 사람 중 하나인 조지 가모가 이 문제를 냈습니다. 그는 보이지 않는 이 수를 우리에게 실감시키고 싶었던 것 같습니다. 수의 가장 큰 영역으로 우리를 이끈 사람. 우리는 이제 모든 방정식의 답을 복소수 안에서 찾아냅니다. 우주는 이 허수 없이는 설명할 수 없습니다. 펜로즈도 그것으로 우주의 최초를 설명하는 특이점 이론을 생각해냈죠. Why is the world governed by mathematics, as far as we can see? And to what extent is it governed by mathematics? It's written in the language of mathematics, if you like. If you want to write something down which is fundamental in physics, you have to use mathematical ideas and mathematical notation and mathematical formulae, mathematical theorems, and so on. So it's quite, you can't get anywhere without digging deep into the foundations of what governs the world. You need mathematics. 수의 여행은 복소수에서 끝날까요? 아니면 전혀 다른 수가 또 우리를 기다리고 있을까요? 우리는 그저 앞으로 갈 뿐입니다.